ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जनाब ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾयद ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ECG ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ TMT, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ, ਜੋ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ, ਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ, ਪੇਟ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦਰਦ ਚੱਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਨ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਭੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤੇਲ ਉਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ? ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ। मैं किसी ते टिप्पणी नहीं करना चाहता, माफ़ी चाहना, मैं आपकी गल करना, मैं हकीम हाँ, आपदे मूँह कह सकता क्योंकि मैं एजुकेटेड झोला छाप नहीं हाँ। लेडीज़ वास्ते अलग, जेंट्स वास्ते अलग इस तरह बनाया। देखो मंथली सर्कल लेडीज़ नूं हुंदा, जेंट्स नूं नहीं हुंदा। स्पर्म जेंट्स ने, लेडीज़ नहीं हुंदे। लेडीज़ दे तां अंडा फलटेर होना ते की दोनों नूं इक्को वर्गा रब ने अंदर अंग लाया है। कई इकट्ठे क्यों दे देने, फिर इक्को तेल दोनों विच पाई जांदे ने? देखो ये विवादित गल है, वो उन्हां दी बुद्धि दी गल है। ये देखो जिहड़ा बीमार है ना जी परसन, बीमार परसन कहंदा कि मैं ठीक होना है, मैनू भावें स्वाद दी चुंडी दे दे, भावें कहंदे ना कि मरदा अक चबदा, मरदा तां अक चबदा, बेचारा भज्जे ही फिरदे आ लोग ठीक होने वास्ते। लेकिन अगों कोई किसी दी मजबूरी दा नजायज़ फायदा ले या उन्होंने आपदे दिमाग की सोच दे उपज दे नाल, पैसे की उपज दे नाल उन्होंने देने की कोशिश करे, वो गलती है, उहदे मरीज़ का कसूर नहीं है। जिस बंदे का लीवर फैटी हो जाना या लीवर दे सोज आ जाना या लीवर का घट काम करना या लीवर का इनक्रीज़ हो जाना या लीवर दे विच ब्लैक कार्बन जम जाना, इस चीज़ नूं सफाई करने वास्ते ही आयुर्वेद दे विच बहुत वधिया ये दवाइयां तैयार कीतियां जांदियां ने। आयुर्वेद दे विच ही लीवर का इलाज है। ब्लड बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा, लीवर फैटीपन जिहड़ा घट जांदा। जे बच्चा नहीं ठहरदा मियाँ बीवी विच, पति पत्नी विच, रिपोर्टां सही आ जांदियां ने, फिर कारण की हुंदा है? लेडी का मंथली सर्कल बिल्कुल ठीक है, कोई रसोली नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सारिया रिपोर्टां बिल्कुल ठीक, जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने डॉक्टर ने करवा ली बिल्कुल ओके, लेकिन फिर भी संतान नहीं ठहरती, बच्चा नहीं ठहरदा पिया। ਇਹਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਸੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੋ? देखो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ा खूबसूरत इलाज है। जिस लेडीज़ ਦੇ ਅੰਦਰ रसोली है, और मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ साफ सुथरी एक बहुत वधिया गल दसना, रसोली ਜਿਹੜੀ है ना, ये हवा यानी कि वायु का रोग है, वायु का रोग है। और इसका इलाज सिर्फ वीरे असी 20 तो 25 दिनों में करने। 25 दिन असी लेडीज़ को दवाई देने सिर्फ रसोली वास्ते, चाहे वो पानी वाली रसोली है, चाहे वो गन्ना वाली रसोली है। 25 दिन बाद असी कहने सोनोग्राफी करा लो जी, तुहाडी बिल्कुल ठीक है, रसोली उन्होंने गायब आती है, रसोली का नामो निशान नहीं होंदा। और शुकराणु की तुसीं गल करते हो, शुकराणु वाले तो मेरे ख्याल मेरे रिश्ते, देखो परमात्मा ने हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया, आदमी बनाया तो औरत बनाई है, ठीक है। कोई भी जानवर या कोई पक्षी कोई भी चीज़ बनाई तो हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया। उस तरीके नाल जेकर परमात्मा ने बीमारी, दुख, रोग बनाया है तो वह इलाज पहला पैदा किया है। बस इलाज लभन वाला हकीम है, हकीम का आ मतलब है। असी ये मुनसर करना है
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹਕੀਮ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਕੀਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾਗਪਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਕੀਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕੀਮ ਕਿਉਂ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਦਿਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵੈਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਯਾਨੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਰਿਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪद्धਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ECG ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ TMT, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ, ਜੋ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਰੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਯੂਰੀਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕਲਿਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਰਟ ਦੀ। ਜੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ,
ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡੀ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਤਰੀ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਬਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਸਿਰ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਭਾਈ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ 10 ਦੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੁੰਘਾਣੇ ਆ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਸੁੰਘਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਸੰਭਵ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ, ਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਧਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ, ਪੇਟ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦਰਦ ਚੱਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਨ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨੱਕ ਛਿਕਣੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸੁੱਕੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨੱਕ ਛਿਕਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਨੱਕ ਛਿਕਣੀ ਲਓਗੇ ਓਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁੜ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਜਾਏ 15 ਮਿੰਟ, 3 ਦਿਨ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਧਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨਾਭੀ ਧੁੰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧੁੰਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਨਾਭੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੋਲ ਹੈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਭੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ। ਬੋਡੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 5 ਦੇ 5 ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਨਾਭੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਭ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਭੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਮੈਂ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਨਾਭੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਨਾਭੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਨਾਭੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਭੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤੇਲ ਉਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ? ਦੇਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ, ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੰਥਲੀ ਸਰਕਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਰਮ ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਫਲਟੇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਲਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਚਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੇਟ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਨ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯੂਟਰਸ ਲਾਇਆ, ਦੋ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤੇਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਰਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦਾ, ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਕ ਚੱਬਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ, ਇਹ 3 ਕਲੇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹੈ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਘਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪद्धਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਕੜਾਤੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਤਕਲੀਫ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਖਾਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੱਬੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਫ ਵਧਿਆ, ਪਿੱਤ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਵਾਤ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ, ਕਫ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰਿੰਕਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਤ ਹੈ। ਵਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਫ ਚਿਕਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਫ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਵਾਤ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਕਫ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਫ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਕਫ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਿੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡ, ਪਿੱਤ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣਦਾ। RBC WBC ਪਲੱਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਲੱਡ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਸੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਰਸੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। 25 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀ ਹੈ। 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚਲਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਜੇ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 82 839 65316 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 86 99 8 016 38। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਸ ਸੈੱਲ ਬਿਲकुल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेडी का मंथली सर्कल बिल्कुल ठीक है, कोई रसोली नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सारी रिपोर्टा बिल्कुल ठीक, जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने डॉक्टर ने करवा ली बिल्कुल ओके, लेकिन फिर भी संतान नहीं ठहरती, बच्चा नहीं ठहरता पिया। ਇਹਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪੂਰੇ। ਕਿੰਨੇ? 6 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 6 ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਭਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਆਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਨੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਕੰਬੇਗੀ, ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਡੂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 5 ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨੰਬਰ 6 ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ 6 ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਇਹ 1 ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 1 ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਘੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।